Welcome back, dear students. Today we will take up a drama, Sunny Morning. As you know, in the first year we had only one drama, and also in the second year we have another one here. A Sunny Morning, written by Spanish brothers, two brothers. They are called as Golden Boys of Madrid. Golden Boys of Madrid. And together they wrote about 200 plays which depict the life, manners, and speech of the people of Andalusia in southern Spain. Madrid is the capital city of Spain. These two brothers, Serafin Jaquin and Alvarez Quintero, Spanish brothers, they talk about the life of the people, the lifestyle, the standard of living, the life, their life, manners, speech. Their popular comedies, which have been translated into other languages, also contributed to the revival of Spanish theatres. And there are some works of art which are very famous. Now, taking back your attention towards the textbook, A Sunny Morning, pre-reading activity. How does it feel to meet a friend after a long time? Why do some relationships come to an end? These are the two activities. Questions are given prior to the drama which is going to begin now. Now, what do you feel, dear students, as a gap of a long time, maybe more than 20 years or more than even 25 years of time gap, two friends meet again at a particular place? How are their relationships? How do they interact? How do they reciprocate? And why some friendships come to an end? These are the questions at the beginning of the drama. There are four characters, very important characters in this drama. Those are Donna Laura. Donna Laura, she is an old woman of 70. She has her maid Petra. She is 20 years old. And Don Gonzalo, very important, another character. He is a gentleman of 70 years. And he has his servant Juanito. Scene begins like this. A sunny morning in a retired corner of a park in Madrid. As the drama begins, the first scene itself gives a very picture of a park. Corner of a park where some people are seated on their benches. There are stone benches inside the park, and it's a sunny morning. Time is morning and it is sunrise. You can see the sunrise. You can see the sun rays, and it's a beautiful, pleasant, sunny morning. Autumn. Time is autumn. A bench at right. Donna Laura, a handsome white-haired old lady of about 70, refined in appearance, her bright eyes and entire manner giving evidence that despite her age, her mental faculties are unimpaired, enters leaning upon the arm of her maid Petra. In her free hand, she carries a parasol which serves also as a cane. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾನಾ ಲೌರಾ, ಅವಳು 70 ವರ್ಷದವಳು. ಅವಳ ಸಹಾಯಕಿ ಇರುವಂಥವಳು ಪೆಟ್ರಾ, ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 20.
ಹಾಗೂ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಲು ಅವನು ಕೂಡ 70 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಜಾನಿಟೋ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್, ಮೆಡ್ರಿಡ್, ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೆಡ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾನಲೋರಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಛತ್ರಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್ ಅಂದಾಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯಾದಂಥ ಪೆಟ್ರಾ ಅವಳನ್ನು ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಡಾನಲೋರಾ: I am so glad to be here. I feared my seat would be occupied. What a beautiful morning. Petra: The sun is hot. Donalora: Yes, you are only 20. She sits down on the bench. Oh, I feel more tired today than usual. Noticing Petra, who seems impatient: Go if you wish to chat with your guard. See, when I am reading and I am also explaining in both the languages, the situation is the sun is hot and Donalora enters with her maid Petra, and she tells her that your heart is somewhere. She understood that Petra wants to meet in the park a guard, a watchman, a guard. Petra: He is not mine, Senora. He belongs to the park. So Donalora ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ, ಪೆಟ್ರಾ ನೀನು ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗು, ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ನನ್ನವನಲ್ಲ ಆತ. ಸೆನೋರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Donalora: He belongs more to you than he does to the park. Go find him, but remain within calling distance. ನೀನು ಹೋಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಾ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀನು. ನಾನು ಕರೆದಾಗ ನೀನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರಬೇಕು. ಪೆಟ್ರಾ: ಐ ಸಿ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಪೆಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು, ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಾನಲೋರಾ: ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 minutes. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ. Petra: Very well, Senora. Walks towards right. Donalora: Wait a moment. Petra: What does the Senora wish? Donalora: Give me the bread crumbs. ಈಗ ಪೆಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಾನಲೋರಾ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾಳು, ನನಗೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡು. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ತುಂಡುಗಳು. ಇವಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಗೇವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ಹರ್ ಇನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಪಿಜನ್ಸ್. ಯು ಫೈಂಡ್ 3 kinds ಆಫ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಹಿಯರ್: ಸ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಗ್ಲಟನ್ಸ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ 3 ಥರದ ಪಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಳು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಪೆಟ್ರಾ: ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್: ಐ ಡೂ. ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ? ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ, ಕಾವಲುಗಾರನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹೋಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Petra: Here, Senora. She hands Donalora a small bag. Exit Petra by right. ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು, ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಂಥ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸೇವಕಿ ಪೆಟ್ರಾ. ಡಾನಲೋರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಅಡಿಯೋಸ್, ಗುಡ್ ಬೈ. Glances towards trees at right. Here they come. They know just when to expect me. She rises, walks towards right, and throws 3 handfuls of bread crumbs. 3 ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು
ಮೂರು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾಳೆ, ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾರಿಕೊಂಡು ದಿನ ಇವಳ ತಿನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವಳು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಣ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಆ ಪಿಜನ್ಸ್ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಗ್ಲಟನ್ಸ್. ಗ್ಲಟನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದೋಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಈಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವಂಥವರಿಗೆ ಗ್ಲಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕು, ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ದೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲಟನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಫ್ಸ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಗ್ತಾಳೆ. ಶಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಎಂಥ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು? ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದ ಪಿಜನ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ದೇರ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟು. ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಬಿಗ್ ಹೆಡ್. ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು now one, now another, now two, now three. That little fellow is the least timid. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಏನಂತಾರೆ, ಟಿಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದು, ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಹಿ ವುಡ್ ಈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That one takes his piece and flies up to that branch alone. He is a philosopher. ಈ ಪಕ್ಷಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಫಿಲಾಸಫರ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಘ, ಕಂಪನಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ, ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ಸ್. ವೇರ್ ಡು ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ? ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಾರಲ್. ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಂದೀನಿ ನಾನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಂದೀನಿ, ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವು ಒಂದೊಂದೊಂದು ತಲೆನೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಕುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೊಂಚಿನಿಂದ ಕಚ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟುಮಾರೋ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಈತ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ, 17 years old man. This old man, he enters into the park. ಈತನಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ನೋವಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ 70. ಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ he was suffering from joints, pain in the joints. That is called ಗಾಟಿ ಅಂತ. Enter Don Gonzalo and Johnito from left. ಇವನು ಸೇವಕನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಸಹಾಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ. ಈಸ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 70, ಗಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಇವನಲ್ಲಿ ಈಗಿದೆ ಗುಣ ನಡತನೆ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
He leans upon Jonito's arm. ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಒರಗಿಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾನೆ. Drags his feet somewhat as he walks. ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. Don Gonzalo, idling their time away, they should be saying mass. So when this person, Don Gonzalo, enters the park, first thing he notices that his usual bench has been occupied by 3 priests. 3 ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ ಆ ಬೆಂಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬೆಂಚು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ 3 ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣುಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಗುಣಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್. ಇವರು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಬೆಂಚಿದೆ ಅಂತ ಗುಣುಗ್ತಾ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಜಾನಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೇವಕ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆನರ್. ಸೆನರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೇಡಿ. ಇವಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೋ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರಿವಾಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಎದುರಿಂದ ದಾಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೇವಕ ಏನಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಹಿಳೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೇಡಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಜಾನಿಟೋ, ಸೇವಕ ಡಾನ್ ಗೋನ್ಸಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ಸ್. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ.